हेलो एवरीवन पिला माने तुम समस्त को स्टूडेंट स्टडी गोटे फ्रेश क्लास रे मु सुब्रत सर वेलकम करछि। तो ठीक अछि समस्त पिला गुड इवनिंग आमे गत क्लास रे पढ़िथिले मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट करथिले ठीक अछि। तो बहुत जण आज नुआ अछो नुआ पिला अछो समस्त खाली टे क्विक रिवीजन प्ले कर दोछि जहा पढ़ाइतला तो गत क्लास रो वीडियोटा पिले मु देई दिथिली व्हाट्सएप ग्रुप रे हमर वीडियोटा देई दिथिली जो माने पिले देखिनो ताको कि देखिदबो हला ये हला प्रथम कथा दुई नंबर कथा हला जो माने भी पिले फास्ट क्लास करूछो खाली टे क्विकली मु शीघ्र शीघ्र कहि दोछि पिले तुमर जो फास्ट सेमिस्टर पिले पढ़िबो तुमे फास्ट सेमिस्टर रे फिजिक्स रो दुईटा पेपर अछि ऑनर्स रो दुईटा पेपर अछि गोटे हला मेकानिक्स आ गोटे हला पिले मैथमेटिकल फिजिक्स हला। तो मेकानिक्स पेपर टा तुम एग्जाम दबो एठी भी थ्योरी अछि प्रैक्टिकल अछि 100 मार्क रो मैथमेटिकल फिजिक्स भी सेही बडा 100 मार्क रो एटा हला फास्ट सेमिस्टर रो दुईटा पेपर से बडा प्रत्येक सेमिस्टर रे अलग अलग सब पेपर रही फास्ट सेमिस्टर रे दुईटा पेपर आस्ते आस्ते पेपर संख्या बढ़िबो भी हला। तो जो भलिया मु गत क्लास रे भी कहउतली गत क्लास रे कहउतली तुमको जे हमरो एटा रही फास्ट सेमिस्टर रो पूरा डिटेल्स आमे मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़िबा तापरे हमर आउ रही मेकानिक्स रही फास्ट सेमिस्टर रे आउ केमिस्ट्री किंबा मैथमेटिक्स रहिबो ये रहिबो जेनरिक इलेक्टिव 1 ठीक अछि। केमिस्ट्री थिबो नले मैथमेटिक्स थिबो जदि केमिस्ट्री थिबो फास्ट सेमिस्टर रे आउ थरे केमिस्ट्री तुमे पढ़िबो केबे थर्ड सेमिस्टर रे पढ़िबो जदि फास्ट सेमिस्टर रे मैथमेटिक्स थिबो ताले थर्ड सेमिस्टर रे आउ थरे मैथमेटिक्स पढ़िबो एटा कॉलेज ऊपर डिपेंड करे कॉलेज तुमु कोउटा दउची माने से माने कोन करथि कि फिजिक्स ऑनर्स जहार अछि समस्त से माने देई दियंती केमिस्ट्री दे देले ताले फास्ट सेमिस्टर रे से माने केमिस्ट्री तुमे सब फास्ट सेमिस्टर रे केमिस्ट्री एग्जाम दबो आउ थरे थर्ड रे दबो सेकंड सेमिस्टर रे किंतु मैथमेटिक्स दबो सेकंड सेमिस्टर रे मैथमेटिक्स दबो आउ थरे मैथमेटिक्स दबो पुनी फोर्थ सेमिस्टर रे ऑड ऑड इवन इवन खेलो परा ऑड रे फास्ट सेमिस्टर और थर्ड सेमिस्टर ओडा हला ऑड सेमिस्टर रे केमिस्ट्री जदी देलो इवन सेमिस्टर रे मैथमेटिक्स दबो हला। आउ तुमर फास्ट सेमिस्टर रे कोन कोन रहिला देखो मैथमेटिकल फिजिक्स हला ऑनर्स पेपर मेकानिक्स ये हला ऑनर्स पेपर जेनिक इलेक्टिव हला एटा तुमर जेनिक इलेक्टिव 1 जीई 1 बोल तो कुआ जाय हला। आउ एनवायरमेंटल स्टडी रहिला एथिक्स वैल्यू रहिला एउडा सब थ्योरी थ्योरी मार्क एउडा सब इंटरनल मार्क एउडा सब प्रैक्टिकल मार्क हला एगुड़ा हला सब टोटाल मार्क एगुड़ा हला फार्स्ट सेमिस्टर एटा सेही भलिया पिले सेकंड सेमिस्टर एटा अछि सेकंड सेमिस्टर रे जो भलिया कहली मु मैथमेटिक्स दबो इथिक्स बेलुटा सब बेला रहिबो सब पेपर रे रहिबो एटा हला 60 टा 60 माने को भलिया समाज रे तुमे चलिबो नारी शिक्षा कोन एई ऊपर पढ़ा जिवो इथिक्स एंड वैल्यू रा वैल्यू को भलिया डेवलप करियो एटा 25 मार्क रो थाई हला 25 मार्क रो थाई। सेकंड सेमिस्टर रे तुमर ऑनर्स पेपर दुईटा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म आ वेब ऑप्टिक्स थर्ड सेमिस्टर रे एगुड़ा हला ऑनर्स पेपर मैथमेटिकल फिजिक्स एनालॉग सिस्टम थर्मल फिजिक्स एगुड़ा हला थर्ड सेमिस्टर रो हला से बडा पले फोर्थ सेमिस्टर रहला मैथमेटिकल फिजिक्स डिजिटल सिस्टम मॉडर्न सिस्टम जी2 पढिबो किंतु फिफ्थ सेमिस्टर को आउ केमिस्ट्री किबा तुमर मैथमेटिक्स आउ रहिबोनी फिफ्थ सेमिस्टर रे तळे आसी जिवो तुमर केवल फिजिक्स पढा जिवो आ एथिक्स वैल्यू तो रहिला एगुड़ा चारिटा सारा देखो फिजिक्स पेपर फिफ्थ सेमिस्टर रे तळे हिजिवो चारिटा सारा फिजिक्स पेपर हला क्वांटम मैकेनिक्स सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्लासिकल डायनामिक्स न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स तुम देखो प्लस टू आउ प्लस थ्री भितर केते डिफरेंस प्लस टू रे तुम न्यूक्लियर फिजिक्स आउ एटॉमिक फिजिक्स केते पढितलो एई लास्ट को थिला से डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर ऊपर खाली टिके एठी न्यूक्लियर फिजिक्स एंड पार्टिकल फिजिक्स टोटल पढिबो गोटे 100 मार्क रो 100 मार्क देखछ ना टोटल पूरा डिटेल्स पढा जिवो आउ 6 सेमिस्टर रे भी सेही भलिया 6 सेमिस्टर रे भी इथिक्स वैल्यू खाली रहला केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आउ नाही तुमरो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स केवल रहिला केते फर्स्ट सेमिस्टर सेकंड सेमिस्टर थर्ड सेमिस्टर फोर्थ सेमिस्टर गोटे गोटे पेपर हला ताले टोटल केते मार्क रो दउछो तुमे केमिस्ट्री दउछो 200 100 मार्क रो एटा देलो 100 मार्क रो थर्ड सेमिस्टर देबो 100 100 100 200 मैथमेटिक्स एगुड़ा 200 टोटाल 400 मार्क रो होची आ सब ऑनर्स पेपर रहिला आ कंपलसरी ओडिया रही एठी सेकंड सेमिस्टर ओडिया पढिबो हला एगुड़ा सब पेपर सिस्टम एगुड़ा जो गुड़ा मु कहली ना गुड़ा एगुड़ा सब सेकंड सेमिस्टर एगुड़ा पेपर दुईटा पेपर पेपर सिस्टम एठी प्लस 3 रे हमर पेपर सिस्टम पेपर माने तुम माने कि चलो धरा जो गोटे गोटे पेपर 100 100 मार्क हला गोटे गोटे पेपर 100 100 मार्क जो भलिया तुमे प्लस 2 रे कोन कहउतलो प्लस 2 रे कहउतलो जे होची फिजिक्स अछि केमिस्ट्री अछि मैथमेटिक्स अछि हमर सेउडा सब गोटे गोटे पेपर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म गोटे पेपर वेब ऑप्टिक्स गोटे पेपर सेमति गोटे गोटे पेपर 100 100 मार्क रो पेपर सिस्टम आउ एटी फेल सिस्टम नाही फेल गत क्लास रे मु कहउतली फेल सिस्टम नाही बैक सिस्टम अछि जने जदी खराब कला तार बैक लागि जिवो बैक लागि गले किंतु फिजिक्स ऑनर्स पिलांकर हैरान गत क्लास रे मु से कथा कहउतली तमर द्वारा जो फर्स्ट सेमिस्टर रे मेकानिक्स जो गोटे पिला द्वारा जो बैक लागि जेची से आउथरे केबे दबो थर्ड सेमिस्टर टाइम रे आउथरे दबो इवन ऑड ऑड पूरा जतले थर्ड सेमिस्टर से एग्जाम दे सारिबो आउथरे तार फर्स्ट सेमिस्टर एग्जाम हबो तेणु कि से थर्ड सेमिस्टर तीनटा पेपर एग्जाम दबो तीनटा पेपर पढिबो पुनी आउथरे पढिबो मेकानिक्स थर्ड सेमिस्टर दुईटा पेपर से पढी की हजम करि पाइलानी से थर्ड सेमिस्टर तीनटा प्लस ये पढी की दबो तेणु कि फिजिक्स ऑनर्स पिलांकर
फिजिक्स हो मैथमेटिक्स ଅନର୍ସ ପିଲା କଥା ମୁଁ କହୁଛି ବ୍ୟାକ୍ ଲଗେଇଲା ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପିଲା ତେଣୁ ତମେ ସିନା ପାସ୍ କରି କରି ଚାଲିଯିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଥାର୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ଫିଫ୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ସିକ୍ସ ସେମିଷ୍ଟର ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ ଯଦି ରହିଥିବ କ୍ଲିୟର କରିବାଟା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆର୍ଟ୍ସରେ ସହଜ ହବ ଆର୍ଟ୍ସରେ ବା ସିବିଜେଡରେ ବି ସହଜ ହୁଏ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କିନ୍ତୁ ତମର ହଉଛି ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏଗୁଡାରେ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ୟାକ୍ ଟୋଟାଲ ନ ଲାଗୁ ହେଲା ବାଇଚାନ୍ସ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା କାରି ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମ୍ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କୌଣସି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଲା ସିଏ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲି ଯେ ପାଠ ନ ପଢିକି ବ୍ୟାକ୍ ସେଇଟା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆମର ନ ହବ ହେଲା ତ ଏଇଟା ହେଲା କଥା ଦୁଇ ନମ୍ବର କଥା ହେଲା ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଦୁଇଟା ପେପର ଆମର ରହିଛି ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଫିଜିକ୍ସ ଏଇଟା ହେଲା ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଫିଜିକ୍ସଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେପରରେ ଚାରିଟା ଲେଖା ୟୁନିଟ୍ ହେଲା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ପୁରା ସିକ୍ସ ସେମିଷ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଟା ଲେଖା ୟୁନିଟ୍ ରହିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେପରରେ ଚାରିଟା ଲେଖା ୟୁନିଟ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଫିଜିକ୍ସରେ ଇଏ ଦେଖ ଚାରିଟା ୟୁନିଟ୍ 1 2 3 4 ଏତିକି ପାଠ ପଢାଯିବ ସେଇଭଳିଆ ମେକାନିକ୍ସରେ ପଢାଯିବ ଏତିକି ପାଠ ଏଇ ଚାରିଟା ୟୁନିଟ୍ ଏଇଟା ହେଲା ମେକାନିକ୍ସ ଚାରିଟା ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି ତମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ 6 ମାସରେ ଏତିକି ପାଠ ପଢାଯିବ ହେଲା ତ 6 ମାସ ହିସାବ କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରଟାରେ ଟିକେ ବେଶୀ ମିଳିଯାଏ ଜେନେରାଲି ଗତ ଥର ବି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗତ ଥର ବି ହିସାବ ହଉଥିଲି କରୁଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ମିଳିଗଲା ହେଲା କି କିନ୍ତୁ ତମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ମୁଁ କହୁଛି ତମର +3ଟା 3 ବର୍ଷ ନୁହଁ +3ଟା ଗତ କ୍ଲାସରେ ବି ମୁଁ କହିଥିଲି 3 ବର୍ଷ +3ଟା ନୁହଁ କ'ଣ ପାଇଁ 2024ରେ ତୁମେ ଆଡମିସନ ହେଲ 2024ରେ ଆଡମିସନ ହେଲ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ତୁମେ ପଢୁଛ ଆଜି ହେଲା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କ୍ଲାସ କରୁଛ ତୁମେ 2027 ମସିହାରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପାସ୍ କରିବନି 2027 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ତୁମେ ପାସ୍ କରିବ ନାହିଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ତୁମେ ହବ ନାହିଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବ ତେଣୁ 2.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ 6 ମାସ 2 ବର୍ଷ 6 ମାସରୁ ପୁଣି ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେମିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେମିଷ୍ଟର ଥରେ ଥରେ 6 ମାସରୁ ପାରେଇ ବି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେମିଷ୍ଟର ଦେଲେ ଗୋଟେରୁ ବଢି ଗୋଟେ ପଟେ ବଢିଗଲା ଗୋଟେ ପଟେ କମିଯାଏ ତେଣୁ କି ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେମିଷ୍ଟର ଅଛି ଫିଫ୍ଥ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଚାରିଟା ପେପର ଦେଖଉଥିଲି ଏବେ ଚାରିଟା ପେପରରେ ଥରେ ଥରେ 2 ମାସ 2.5 ମାସରେ ସାରିବା ପାଇଁ ପିଲେ ପଡେ ହେଲା କି ତେଣୁ ସେ ହଉଛି କଥା ତେଣୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପିଲେ ତୁମକୁ ପଡିବ ଗୋଟେ ସେମିଷ୍ଟର ସରିଲା ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ ଲାଗିଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ରେଜଲ୍ଟଟା ଆସିବ 3 ବର୍ଷର ସବୁ ଗୁଡା ମିଶିକି ଆସିବ ଏଭଳିଆ ତ ନୁହଁ ନା ଯେ କେବଳ ହଉଛି +2ରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ କଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଡେମ୍ କିୟର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ସିନିୟର ସେଭଳିଆ ତ ହେଇହବନି ମାନେ ସବୁକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ସବୁ ଗୁଡା ମିଶିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଥାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ପରସେଣ୍ଟେଜଟା ଲେଖାଯିବ ନା ସବୁ ଗୁଡା ମିଶେଇକି ଲେଖାଯିବ ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଆମକୁ ସିନିୟର ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ ହେଲା ତ ଠିକ ଅଛି ଗତ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଭଳିଆ କହିଥିଲି ତୁମକୁ ଯୋଉମାନେ ପିଲା ଦେଖ ନୂଆ ଦେଖୁଛ ଭିଡିଓ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପିଲେ ଜଏନ୍ କରିନ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଗ୍ରୁପରେ 9090171794 ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ପିଲେ ଗୋଟେ ହାଇ ଲେଖିକି ସେଣ୍ଡ କରିଦବ ହେଲା ମୁଁ ଗ୍ରୁପରେ ଆଡ୍ କରିଦେବି +3 PCM ଗ୍ରୁପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଡ୍ କରିଦେବି ସବୁର ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ ରହିଛି +3ର ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ ରହିଛି +2ର ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ ରହିଛି ତାପରେ ଆମର ବିଡି ସିଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ ରହିଛି ଏଇ ତମର +3 ରିଲେଟେଡ ଯାହା ବି ହବ ଏଇ ଗ୍ରୁପରେ ମୁଁ ଦେବି ତେଣୁ ଏଇ ଗ୍ରୁପରେ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରିଯିବ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ପିଲେ ହଉଛି ନୋଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଯାଇକି ଷ୍ଟଡି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ଆପ୍ଲିକେସନ ଡାଉନଲୋଡ କରିବ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯିବ ହେଲା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯିବ ଦେଇ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଷ୍ଟଡି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ଏଇ ଲୋଗୋଟା ଥିବ ତମେ ଆପ୍ଲିକେସନଟା ପାଇଯିବ ନିଜର ନାଁ ଦବ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦବ ନା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ହୋମ ପେଜଟା ଆସିଯିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡିଓ ବି କରିଦେବି କୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ 2 4 ଜଣ ଛୁଆ ମେସେଜ ଆଜି କରିଥିଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଯେ ନାଁ ଦବ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦବ ନା ଦବ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦବ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ହୋମ ପେଜଟା ଖୋଲିଯିବ ହୋମ ପେଜଟା ଖୋଲିଗଲା ପରେ ଦେଖିବ ଏଇଟା ହୋମ ପେଜଟା ଥାଏ ହେଲା ଏଇ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ହୋମ ତା ଡାହାଣ ପଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ବେଚେସ୍ ତା ଡାହାଣ ପଟେ ଷ୍ଟୋର ସେଇ ଷ୍ଟୋରରେ ଯାଇକି କ୍ଲିକ୍ କରିବ ସେ ଷ୍ଟୋର ଯାଇକି କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାନେ ସବୁ କୋର୍ସ ଗୁଡା ଆମର ଆସିଯିବ ସିଟି ବିଏଡ୍ +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର +2 ସବୁ କୋର୍ସ ଗୁଡା ଆସିଯିବ ଦେଇକି +2 +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ ତମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଉପରେ ଲେଖା ଥିବ ଓଭରଭ୍ୟୁ ତା ଡାହାଣ ସାଇଡରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଠ ସବୁ କୋଉଠି ଥିବ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଥିବ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାନେ ସବୁ PDF ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ସେଠି ଅଛି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି କୋର୍ସ ହେଲା ହଉ ଦେଖ ପିଲେ ଗତ କ୍ଲାସରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଫିଜିକ୍ସ ପଢିଥିଲ ପିଲା ସମସ୍ତେ ପଢିଛ ନା ଟିକେ ଟିକେ କୁଇକ୍ ରିଭିଜନ କରିଦେଇଛ କୁଇକ୍ ରିଭିଜନ କରିଦେଇଛ କିରେ ସ୍ମୃତି ପୁଷ୍ପା ଟିକେ ପଚାରିବା ଟିକେ ଖାଲି ପଚାରିବା କିରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସାର୍ ହଁ କହିଲ ମତେ ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଠି ଲେଖିବା y = 3x+ ଧରାଯାଉ 4 ହେଲା y = 3x + 4 ଏଇଟା ମୁଁ ଗତ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ପଢେଇଥିଲି y ଯେ ଫଙ୍କସନ ଅଫ କ'ଣ ଲେଖି ହବ ଯଦି କହିବନି ପିଲା ଚାଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖ ଲେଖିକି ଦିଅ ଯୋଉ ତଳେ ଚାଟ ବକ୍ସଟା ଅଛି Y ନା ଲେଖି a function of x. ହଁ ଭେରି ଗୁଡ y Function ଯେ of x. ଫଙ୍କସନ ହଁ y ଯେ ଫଙ୍କସନ ଅଫ x ଲେଖାଯିବ y ଯେ ଫଙ୍କସନ ଅଫ x ଲେଖାଯିବ ତାପରେ ତାକୁ ଲେଖା ହଉଥିଲା କେତେ 3x + 2 ଏଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଯେ y ଯେ ଫଙ୍କସନ ଅଫ x ମାନେ ହେଲା x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ହବ y ର ଭ୍ୟାଲୁ ଚେଞ୍ଜ ହବ ଏଇ ତ କଥା ଆଉ ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି ହୁଁ p =
3t+5, 3t² प्लस 4t କୁହ ଏଇଟା କଣ ହବ? ପି ଯେ ଫଙ୍କସନ ଅଫ କଣ ହବ? टी ପି ଯେ ଫଙ୍କସନ ଅଫ କଣ ହବ टी ହବରେ? टी ପି ଯେ ଫଙ୍କସନ ଅଫ ଟି ହେଲା। टी ପି ଯେ ଫଙ୍କସନ ଅଫ ଟି ହବ କଣ ପାଇଁ ନା ଟି ର ଭ୍ୟାଲୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ମାନେ ଏଠି ପି ର ଭ୍ୟାଲୁ ବି ଚେଞ୍ଜ ହବ ହେଲା। ଏଇଟା ଆମେ ବହୁତ ପୁରା ସିମ୍ପୁଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢଉଛି ପୁରା ସିମ୍ପୁଲ ଆମେ ଯିବା। ମୁଁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଗତ କ୍ଲାସରେ ବି ମୁଁ ଧରି ନେଇକି ଚାଲିବି ଯେ +2 ରେ ଯାହା ବି ଥିଲା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ମାନେ ମଣିଷର ଗୋଟେ ଗୁଣ ହେଲା ଯଦି ସେ ପାଠଟାକୁ ମନେ ମାନେ ଦରକାର ନ ହେଇଛି ସେ ପଢିବନି ଆଉ ନହେଲେ ସେ ଦେଲେ ବ୍ୟବହାର ନ କଲା ମାନେ ମଣିଷ କଣ ହେଇଯିବ ଭୁଲିଯିବ। ମୁଁ କହୁନି ତମେ ମନେ ରଖ ବୋଲି କଥା ହଉଛି ବ୍ୟବହାର ଯେତେବେଳେ ନ ହବ ଭୁଲିଯିବ। ପଣିକିଆ ଗୁଡା ବି ବ୍ୟବହାର ହଉନି ମାନେ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ହେଲା କି। ତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଯଦିଓ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି ଯାଉଛି ରିଭିଜନ ତେଣୁ ଆମେ ଭୁଲିଛେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜନ କରିବା ମନେ ପକେଇବା। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ତ +3ଟା ଯାହା ବି +2ରେ ପଢିଛ ମନେ ଥାଉ ନଥାଉ ସବୁଗୁଡା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପଢେଇବି। ସବୁଗୁଡା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପଢେଇବି। ତମେ ଦେଖ ଏଇ ମେକାନିକ୍ସ ପେପରଟା ବା ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଫିଜିକ୍ସ ପେପରଟା ଏଇ ମେକାନିକ୍ସର ବହୁତ ଗୁଡା ପାଠ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ସହିତ ଲିଙ୍କ ଅଛି। +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ସହିତ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ତୁମେ କୁହ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ତୁମେ ପଢୁଛ ପଢିକି ଆସିଛ ଆମେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପଢଉଛେ ପିଲାଙ୍କୁ। +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପାଠ +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ ପିଲାଙ୍କର 50% ବି ମନେ ନଥିବ 50% ବି ମନେ ନଥାଏ। ତେଣୁ କଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମେକାନିକ୍ସ ପଢେଇବା ସେଇ ସେଣ୍ଟର ମାସ୍ ସବୁ ସେଗୁଡା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆଲୋଚନା କରେ ତାପରେ ଯାଇକି ପାଠ ପିଲେ ଚାଲେ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ବି +2ରେ ଭଲସେ ବୁଝିନ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପଢେଇବି। ଓକେ ତ ଦେଖ y ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ଯେ y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଧରା ଯୋଉ ଅଛି 3x+5 ତାମାନେ y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଲେଖିପାରିବା କେତେ y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଲେଖିପାରିବା y ଇଜ ଏ ଫଙ୍କସନ ଅଫ x ତାମାନେ 3x+5 ହେଇଗଲା ହେଲା। ଏଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ସିମ୍ପଲ ଫର୍ମଟା। ଥରେ ଥରେ କଣ ହବ କି ଥରେ ଥରେ ଡବଲ ଭେରିଏବଲ ବି ଆସିଯାଏ। ଧରା ଯାଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଯୋଉଟା ପରେ କହିବା ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 2ରେ ଯାଇକି ଅଛି ପାର୍ସିଆଲ ଡେରିଭେଟିଭ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ହେଲା। ନାଟା ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଫିଜିକ୍ସ ପୁରା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହିଁ ପଢିବା। ତ ଦେଖ ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦେଲି y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3x² + 4y³ + 10 ଏଇଟା କଣ ଲେଖି ହବ କହିଲ? ଏଗୁଡ଼ା ଏବେ ଦରକାର ହବନି ୟୁନିଟ୍ 2ରେ ଦରକାର ହବ ତଥାପି ମୁଁ ପଚାରି ଦଉଛି ଦେଖିବା କହିପାରିବ ଯଦି। y ଯେ ଫଙ୍କସନ ଅଫ କଣ ଲେଖି ହବ କୁହ କିଏ କହିପାରିବ? କହିଲ ଦେଖିବା ଏଇଟା କଣ ହବ? ସେଇଟା ତ କହିଦେଲ ପୂର୍ବଟା y ଯେ ଫଙ୍କସନ ଅଫ x ଏଇଟା କଣ ହବ କହିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। କଣ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? y କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି? y କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ରେ? ହାଁ एक्स और वाई x ଆଉ y ତେଣୁ କଣ ଲେଖାଯିବ? y ଯେ ଫଙ୍କସନ କଣ ହେଇପାରିବ? एक्स वाई x y y ଯେ ଫଙ୍କସନ ଅଫ x y ଲେଖି ହବ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ସେଇ ପାଇଁ ତ ପାର୍ସିଆଲ ଡେରିଭେଟିଭ ଆସେ। ପାର୍ସିଆଲ ଡେରିଭେଟିଭ କନସେପ୍ଟଟା କଣ ପାଇଁ ଆସେ? ପାର୍ସିଆଲ ଡେରିଭେଟିଭ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଦେନ ୱାନ୍ ଭେରିଏବଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ସେତେବେଳେ ପାର୍ସିଆଲ ଡେରିଭେଟିଭ ଆସେ। ୟୁନିଟ୍ 2ରେ ଯୋଉଗୁଡ଼ା କି ଅଛି ହେଲା। ତ ଛାଡ ଏଗୁଡ଼ା ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଦେଖ ଗତ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଗୁଡ଼ା ପିଲେ ପଢେଇଥିଲି ଯେ ଏ ଫଙ୍କସନ x ଫର ଇଚ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଏଟା ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ବୁଝଉନି ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା। ବୁଝେଇଥିଲି ଆଜି କୋଉଠୁ ପଢା ହବା କଥା କହିଲା ଡୋମେନ ରେଞ୍ଜ ବି କହିଦେଇଥିଲି। ଡୋମେନ ରେଞ୍ଜ ବି କହିଥିଲି କୋଉଗୁଡ଼ାକୁ ଡୋମେନ କୁହାହଉଥିଲା କୋଉଗୁଡ଼ାକୁ ରେଞ୍ଜ କୁହାହଉଥିଲା। y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଧରାଯାଉ 3x+2 ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା ପିଲେ କହିଲ ଦେଖିଆ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଆମେ ଧରାଯାଉ କଲେ ଟେବୁଲ କଲେ ଏଠି x ର ଭ୍ୟାଲୁ ନେଲି ଏଠି y ର ଭ୍ୟାଲୁ ନେଲି 0 1 2 3 ପୁଟ୍ କଲି ଡୋମେନ କୋଉଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାଯିବ? ଡୋମେନ କୋଉଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାଯିବ? एक्स एक्स ର ଭ୍ୟାଲୁ ହଁ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଡୋମେନ କୁହାଯିବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡୋମେନ କୁହାଯିବ ଆଉ ରେଞ୍ଜ କୋଉଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାଯିବ? x ର ଭ୍ୟାଲୁ 0 ପୁଟ୍ y ର କଲେ ଭ୍ୟାଲୁ ଏଠି x ର ଭ୍ୟାଲୁ ପିଲେ 0 ପୁଟ୍ କଲେ y ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସିବ? 3 ଗୁଣନ 0 0 ହେଇଯିବ। ଇଏ ହେଲା 2 ତାପରେ 1 ପୁଟ୍ କଲେ କେତେ ହେବ? 5 ହଉଛି। ଦେଖ ଭଲସେ 5 ହଉଛି। ତାପରେ 2 ପୁଟ୍ କଲେ କେତେ ହେବ? 3 ଗୁଣେ 6 3 ଗୁଣେ 6 8 ହେଉଛି ନାଇଁ କି 8 ଆସୁଛି। ତ ତାପରେ କେତେ ଆସିବ? 11 ଆସିବ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ରେଞ୍ଜ କୁହାହଉଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ରେଞ୍ଜ କୁହାହଉଥିଲା ଯୋଉ ଇକ୍ୱେସନ ଦେଇଥିବ ଆମେ ତ ଏଇ ସମାନ ଇକ୍ୱେସନ ନେଇନା ଅଲଗା ଇକ୍ୱେସନ ନେଇଛେ। ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର ଦେଖ ଆଜି ପଢା ହବ ଏଇଠୁ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଜି ଯୋଉଟା ପଢେଇବି ନା ଗୋଟେ କାଉନସିଲ ତମର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏକ୍ଜାମ ହଉ ବା କଲେଜର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମ ହଉ କଲେଜରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମ ବି ତମର ହବ ତମର ସେଇ +2 ଭଳିଆ ତମେ +2ରେ ବୋଧେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଦେଇକି ଆସିଥିଲ ଏଠି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମ ହବ ହେଲା। ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମ ମାନେ କଣ କହିଲ ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମ ନା ହଉଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଫିଜିକ୍ସରେ 15 ମାର୍କର ଥିବ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମ 15 ମାର୍କର ଥିବ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମ ମାନେ କଲେଜରେ ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢେଇଥିବେ ସେଇ ଭିତରୁ ଦେବେ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଭିତରୁ ହିଁ ଦେବେ ଏକାଥରେ ତମେ ଭଲସେ ପଢିବ ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ ବି ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପାଇଁ ବି ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଆଜି ପଢିବା ଆମେ ସମ୍ କମନ ଫଙ୍କସନ ଏଣ୍ଡ ତାର ଗ୍ରାଫ କିଛି କମନ ଫଙ୍କସନ ଆଉ ତାର ଗ୍ରାଫ ଏଗୁଡ଼ା ଆଜି ମୁଁ ପଢେଇଦେବି ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ ମନେ ରଖିବ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ମତେ କହିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିଟା ପଚାରିବି ତମେ କହିବ ମତେ ହେଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାଫ ଦେଖ ଗ୍ରାଫ କୋଉ ଭଳିଆ ପିଲେ ଡ୍ର କରାଯାଏ ଗ୍ରାଫ ଟେବୁଲ ଡ୍ର କରିକି ଇଜିଲି ତୁମେ ବାହାର କରିପାରିବ ସିମ୍ପଲ ଇଏର କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଇଟା ଧରା ଯାଉ ମୁଁ କହିଲି y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦେଇଛି 3x+2 ୟାର ଗ୍ରାଫଟା ଡ୍ର କର ଗ୍ରାଫ ଡ୍ର କଲେ କୋଉ ଭଳିଆ କରିବ? ଆଗ ଟେବୁଲଟା କରିବ
एक्स रोटे नब वाई रोटे नब तापर ये क्लास 10 रे थिला गुडा एक्स एक्सिस नब वाई एक्सिस नब तापर देखुतलो ये स्ट्रेट लाइन होची बा कोन होची देखुतलो तो टेबुल ग्राफ ड्रॉ करी हो समस्त जानिछो तो देखो किछि ग्राफ गुडा अछि मने रखिबो एगुडा मु बुझेई दिया आगो ग्राफ गुडा सब ग्राफ केते गुडा अछि कहलो 14 15टा थिबो ग्राफ 17 18 22टा ग्राफ अच्छी पिले है तो ये 22टा ग्राफ को भल भाव पिले प्राक्ट कर दो फास्ट है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डायरेक्ट पड़ी ड्र द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 मार्क थी 1.5 मार्क थी डायरेक्ट क्वेश्चन पड़ी ऑल ओवर यूनिवर्सिटी ओडिशार गोटे ही सिलेबस तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एटा मन रखियो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफटा एई भलिया हबो एटी आ किछि मन रखिया नै एटा करियो नले ट्राई करि परिबो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर गोटे निजे फंक्शन नबो तापर टेबुल करिवो x नबो y नबो टेबुल करि परिबो एई भलिया x रो वैल्यू 0 नेलो x रो वैल्यू 0 नेलो y रो वैल्यू सही 0 हबो x रो वैल्यू 1 नेलो y रो वैल्यू कते हबो 1 नो स्क्वायर माने सही 1 x रो वैल्यू तापर 2 नेलो y रो वैल्यू कते हिजो 2 रो स्क्वायर हिजो 4 हिजो एई भलिया टेबुल नबो वैल्यू गुडाई वैल्यू नबो प्लस रे नबो माइनस रे नबो तापर देखियो जे एई टाइप रो ही ग्राफटा आसीबो हला एई ओरिजिन देकी एई भलिया एमती कर्व हेकि एमती हेकि जीवो से ग्राफटा ठीक अछि एई टाइप रो ग्राफटा हबो एटा ला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रो ग्राफ ठीक अछि तापर सेकंड 2 नंबर हला y इक्वल टू mod x रो ग्राफ एटा ला y इक्वल टू mod x माने कोन -3 रो मोड कले केते हिजो से 3 रे ही मारिबो तो एटा ला y इक्वल टू mod x रो ग्राफ 45 डिग्री एगुडा हबो एटा हो 45 डिग्री एटा हो एगुडा किछि मन मन ये रखिया नै मने रखियो खाली डायरेक्ट प्रैक्टिस करियो 5 थर लेखा प्रैक्टिस करियो मन नै जिवो हला y इक्वल टू mod x रो ग्राफ एपटे 45 डिग्री एपटे 45 डिग्री एटा ही गला y इक्वल टू mod x रो ग्राफ तापर y इक्वल टू a टू द पावर x y इक्वल टू a टू द पावर x जोटी की a रो वैल्यू ग्रेटर देन 1 तुम टेबुल करि परिबो तुम चाहिले सर आम टेबुल करियो y इक्वल टू a टू दी पावर x a रो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 a रो वैल्यू जे कोनोसी गुटे नै जाऊ 2 नै गला धरा जाऊ y इक्वल टू 2 टू दी पावर x यार टेबुलटा करि परिबो यार टेबुलटा तुम करि परिबो टेबुल को भलिया हबो सिंपल गोटे एक्सिस रे x नबो गोटे रे y नबो जदी y x रो वैल्यू 0 नेलो 2 टू दी पावर 0 केते हुए 1 हुए जदी नेलो 2 नेलो केते हो 2 टू दी पावर 2 2 रो 2 टू दी पावर 2 केते 4 हे जिवो तापर से भलिया नबो 3 2 टू दी पावर 3 केते हो 8 हे जिवो 2 टू दी पावर 3 हे जिवो तापर एटा ग्राफटा ड्रॉ करिवो तापर ग्राफटा एटा ड्रॉ कर देला हैला कि तेणु एटा देखो 1 रु स्टार्ट होबो ना ए पॉइंटटा कोन हला सब बेले 1 0 पावर कला माने 1 हुए सब बेले तेणु 0 1 नोटा स्टार्ट हला एई भले हमर एमती चलिला एई भले एमती चलिला ग्राफटा हैला मन रखिबो जदी सेही समान कथा y इक्वल टू a टू दी पावर x रहिला किंतु एटा लेस देन 1 जदी हिगला एटा जदी लेस देन 1 हला एटा कोन थिला ग्रेटर देन 1 एटा हला लेस देन 1 जदी a लेस देन 1 हो एपटे होई जिवो ग्राफटा हला एपटे होई जिवो ग्राफटा ड्रॉ करके मु टाइम टा बेकार वेस्ट करिया पई चाहुनी गोटे गोटे ग्राफ जदी ड्रॉ करियो बसी की 10 मिनिट लेखा टाइम लागियो 5 नंबर क्वेश्चन देखो निजे उडा खाता बाहर करिवो आज क्लास सरी गला परे काली आसंता काली रफ खातारे निजे प्रैक्टिस करिवो देखि देखियो केतेटा ठीक होउची केतेटा भूल होउची हला देखो तापरे ए किछि कहउचो कि रे सार एई नोट पीडीएफ कोठी पाइबु एई नोटटा पर हम गत क्लास रे भी कहितले एटा स्टूडेंट स्टडी ऐप रे अछि स्टूडेंट स्टडी ऐप रे अछि एप्लीकेशन डाउनलोड करिवो हला फ्री अछि फ्री रे अछि एटा खोलिया आइछि बोधे नो कि ए पीडीएफ टा खोला अछि सबुडा फ्री रे नाही सबुडा फ्री नाही एई पीडीएफ टा गत काली मु क्लास करथली फ्री अछि तमे देखि देखि परिबो किछि असुविधा नाही तापर देखो 4 गला 5 5 नंबर देखो एटा 5 नंबर देखो y इक्वल टू log ax रो ग्राफटा को भलिया हबो जोठी कि a ग्रेटर देन 1 थिबो देखो पाखा पाखी मु रखि जो भलिया मन रखिया पई सहज हबो एटा भी से y इक्वल टू log ax किंतु एटा a लेस देन 1 a जदी ग्रेटर देन 1 हबो एई भलिया ग्राफटा हबो एई भलिया ग्राफटा हबो आ जदी a लेस देन 1 होची एई भलिया ग्राफटा हबो तापर sin x रो ग्राफ समस्त जानिछो एटा ला sin x रो ग्राफ sin 0 केते हुए 0 हुए sin पाई 0 हुए एटा ए जगहटा केते हबो ए जगहटा हिजो पाई बाय 2 sin पाई बाय 2 केते हुए रे 1 हुए एटी 1 हबो ए तळटा 3 पाई बाय 2 एटा हुए केते 3 पाई बाय 2 बुझियला तो बुझियला ना ड्रॉ करि देबी को मु भाबुची ड्रॉ करिया आवश्यक कर देबी ग्राफ गुडा ड्रॉ कर देबी कि रे ना बुझि होउची को विश्वामित्र sin 0 केते हुए ड्रॉ करिवो नहले वैल्यू सब नै नै sin 0 केते हुए sin 0 0 माने एटा 0 एटा धरा जाऊ 0 एटा हला 1 एटा धरा जाऊ -1 हला -1 एडी एडी धरा जाऊ नेचो पाई बाय 2 एडी नेचो पाई बाय 2 एपड नेलो केते पाई पाई नेलो तापर एटा हबो 3 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 तापर एटा हबो 2 पाई ए भलिया पिले हला कि sin 0 0 हुए sin पाई बाय 2 एठी केते हुए 1 हुए तापर sin पाई पुनी ए पॉइंट हि जिवो तापर sin 3 पाई बाय 2 केते हुए 0 हुए पॉइंट गुडा सब दबो तापर 2 पाई तापर एगुडा को जॉक करियो सब सब इंटरमीडिएट वैल्यू नेकी भी जॉक करा जिवो हला जॉक कले ए भलिया ग्राफ हबो एटा साइन कर्व
ହେଲା, ଏଟା ହେଲା ସାଇନ୍ କର୍ଭ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହବ ଆଉ। ଏପଟେ ସିମେଟ୍ରିକ୍, ଏପଟେ ଯେମିତି ରହିବ ଏପଟେ ବି ସେଇଭଳିଆ ରହିବ। କୋସେକ୍ସର ଗ୍ରାଫଟା କିନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ହବ? କୋସେକ୍ସର ଗ୍ରାଫଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହବ। ଭଲସେ ଦେଖ, କୋସେକ୍ସର ଗ୍ରାଫଟା କୋସ୍ ଜିରୋ କେତେ ହୁଏ? କୋସ୍ ଜିରୋ କେତେ ହୁଏ ରେ? ଏଟା ହେଲା ଜିରୋ, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଧରାଯାଉ ପାଇ, ଏଟା ମଝିଟା ଆସିବ ପାଇ ବାଇ ଟୁ, ପାଇ ବାଇ ଟୁ। ସହଜ ଜିନିଷ, କିଛି ଏଗୁଡ଼ା କଡ଼ା ନାହିଁ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଭଳିଆ କଡ଼ା ନୁହଁ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଭଳିଆ କଡ଼ା ନୁହଁ। ଯେତିକି ଆମର କଣ କହିଲ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ କଣ ଆର୍ବିଟ୍ରାରି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଫିଜିକ୍ସରେ ଫିଜିକ୍ସର ଯେତିକି ମୁଁ କରଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏନଫ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। କଣ ପାଇଁ ନା ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଫିଜିକ୍ସରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୁଁ କରେଇଛି। ଆଉ ତମେ ବି ଜାଣିପାରିବ ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ପାଇବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ତମେ ପାଇବ, ଏଟା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଫିଜିକ୍ସ ଅଛି, ଥାର୍ଡ ସେମିଷ୍ଟରରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଫିଜିକ୍ସ ଅଛି, ପୁଣି ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟରରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଫିଜିକ୍ସ ଅଛି। ତମେ ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଇକି ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ, ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ ପାଇବ ପିଲେ, ସଂଖ୍ୟା ସହ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି e⁻3x e⁻3x। ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ସେଇଭଳିଆ, ଯେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟାରେ ହିଁ ପଡ଼େ, ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟାରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକି ଯେତିକି ଅଛି ନୋଟ୍ରେ, ଯେତିକି ପଢ଼ଉଛି ମୁଁ, ତାକୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା କରିଦଉଛ, ପିଲା ଆମର ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଫିଜିକ୍ସରେ 100ରୁ 100 ଲେଖାଏଁ ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି। ତମେ ଆପ୍ଲିକେସନ ବି ଦେଖିବ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ପିଲା ବି ରଖୁଛନ୍ତି 100ରୁ 100 ଲେଖା ମାର୍କ, ଖାଲି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଫିଜିକ୍ସ ନୁହଁ, ଟୋଟାଲ ଉପରେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ମେକାନିକ୍ସରେ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ତ ରଖିଛନ୍ତି ଫୁଲକୁ ଫୁଲ ମାର୍କ ପିଲେ। ତ କଥା ହଉଛି ଫିଜିକ୍ସରେ ଆମର ଫୁଲକୁ ଫୁଲ ମାର୍କ। ଆମେ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ଆଶାରେ ଆମେ +3 ପଢୁନେ। ତୁମେ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ତୁମେ ରଖ, ତୁମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ଆଶାରେ +3 ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ। ମେଟ୍ରିକରେ ଯିଏ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଥାଏ ସେ +2ରେ ସାଇନ୍ସ ପଢେ, ଯିଏ +2ରେ ସାଇନ୍ସରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଥାଏ ସେ ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ ନିଏ। ତେଣୁ ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ଆଶା ସେଟା ଜମା ଇଏ ନୁହଁ। ମିନିମମଟା 80%, ମିନିମମଟା 80% ମାର୍କ ଦରକାର, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା। 94%, 97%, 98% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ରଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଟା ପୁରା ଫାଇନାଲ କହୁଛି 3 ବର୍ଷ ସରିଲା ପରେ ବହୁତ ପିଲା ରଖୁଛନ୍ତି। ଆପ୍ଲିକେସନରେ ରଖୁଛନ୍ତି ପିଲା, ନାଁ ବି ଅଛି ଦେଖିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପିଲା ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖ, ତୁମେ ପଢିବ ଆରାମସେ ରଖିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଫିଜିକ୍ସ କହିଲି ପରା, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଫିଜିକ୍ସ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାଇପ୍ର ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତିକି ପଢଉଛି ସେତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏତିକି ଗ୍ରାଫ ଭିତରୁ ତମେ ନିହାତି ପାଇବ, ଏତିକି ଗ୍ରାଫ ଭିତରୁ ଯେତିକି ଗ୍ରାଫ କରାଯାଇଛି, ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକା କରିଛି ଗ୍ରାଫ, ଯେତିକି ଦରକାର। ଏଠୁ ପୁଣି ମୁଁ ବାଛିବି ପଢେଇ ସାରିଲା ପରେ ସିଲେକ୍ସନ ଗୁଡା ହେଲା। ତ ଦେଖ, କୋସେକ୍ସର ଏଟା ହେଲା ଗ୍ରାଫ, କୋସେକ୍ସର ଗ୍ରାଫଟା କୋଉ ଭଳିଆ ହବ ନା, କୋସର ଆମେ କଣ ଜାଣିଛେ ନା, କୋସ୍ ଜିରୋଟା କେତେ ହୁଏ? 1 ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇଠୁ 1 କି ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଏପଟେ ଏପଟେ ଏମିତି ଯିବ। ତେଣୁ କୋସ୍ ଜିରୋଟା 1 ହୁଏ ନା, ତେଣୁ ସାଇନ୍ ଜିରୋଟା 0 ହଉଥିଲା ବୋଲି ଜିରୋରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋସ୍ ଜିରୋଟା 1 ଯେହେତୁ ହୁଏ, 1ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ହେଲା। ତାପରେ ଏଟା ହେଲା 0, ତାପରେ ସେଇଭଳିଆ π/2, cos π/2 ଟା କେତେ ହୁଏ? cos π/2 ଟା 0 ହୁଏ, ତେଣୁ π/2 ରେ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡୁଛି, ତାପରେ ତଳପଟେ ଯାଇକି ଯିବ, ଏଟା ହେଲା ପାଇ ହେଇଗଲା, ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଟାଇପର ଗ୍ରାଫ କହିଦେବି, କୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିଦେବି। 8 ନମ୍ବର ଗଲା। 9 ନମ୍ବର ଦେଖ, 9 ନମ୍ବର ହେଲା 10x ଏଇଟା ଗ୍ରାଫ। 10x ର ସବୁ ଭ୍ୟାଲୁ ନବ, 10 0 10 π/2 ହେଲା, ସବୁ ନେଇକି ବାହାର କରିବ, ଏଇଟା ହେଲା 10x ର ଗ୍ରାଫ। ସେଇଭଳିଆ 10 ନମ୍ବର ହେଲା ସାଇନ୍ ଇନଭର୍ସ x, ଏଟା ହେଲା ସାଇନ୍ ଇନଭର୍ସ x ର ଗ୍ରାଫ। 5 ଥର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲା ମାନେ ହେଇଯିବ। ଏଟା ହେଲା +1 ଭ୍ୟାଲୁ, ଏଟା ହେଲା -1 ଭ୍ୟାଲୁ, ଏଇପଟେ ଆସିବ ଆସିବ ଆସିବ, ଅରିଜିନ ଦେଇକି ଖସିଯିବ। cos ଇନଭର୍ସ x ର ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏକା ଟାଇପର, ସାଇନ୍ ଇନଭର୍ସ x, cos ଇନଭର୍ସ x, ଏଟା ଏଇ ଟାଇପର ହବ। -1 ଏଇପଟେ ଏମିତି ଆପ୍ରୋଚ ହବ, ଆସିଲା ଏଇଠି ଗଲା, ଏଟା ହେଲା cos ଇନଭର୍ସ x। ସେମିତି x⁴ ଏଗୁଡ଼ା ନିଜେ ବି କରିପାରିବ ଟେବୁଲ କାଟିକି, ଯେ କରିବନି ଏକ୍ସାମରେ ବହୁତ ଟାଇମ ପଳେଇବ। x⁴ ର ଗ୍ରାଫ ଗୋଟେ ଡ୍ର କର, 0 ପୁଟ୍ କରିବ, 0 ର ପାୱାର କ୍ୟୁ, 1 ପୁଟ୍ କରିବ, 1⁴ ଏଗୁଡ଼ା ନେଇକି କରିବ, ଇଏ ହେଇଯିବ, ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ ଯିବ। 1.5 ମାର୍କ ପଡିଥିବ ନା ତମର, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କୋଉ ଭଳିଆ, 1 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବ, 1 ମାର୍କର 8ଟା, 1.5 ମାର୍କର 8ଟା, 2 ମାର୍କର 8ଟା, 6 ମାର୍କର 4ଟା, କେତେ ମାର୍କ ହଉଛି ହିସାବ କଲ? କେତେ ହଉଛି ରେ? 8, 1.5 ମାର୍କର 8ଟା କେତେ ହଉଛି? କେତେ ହଉଛି ଦେଖ ନା, 1.5 ମାର୍କର 8ଟା କେତେ ମାର୍କ ହଉଛି? 12। 12। 2 ମାର୍କର 8ଟା କେତେ ହଉଛି? 16, 6 24, କେତେ ହଉଛି ମାର୍କ ହିସାବ କଲ? 16, କେତେ ମାର୍କ ହଉଛି ହିସାବ କଲ ନା? 60। 60 ହେଇଯାଉଛି ନା, 60 ମାର୍କ ହେଲା। ଏଇଟା 60 ମାର୍କ ପୁରା କହୁଥିଲେ, ଏଟା 60 ମାର୍କର ଏକ୍ସାମ ପୁରା, ଥିଓରିଟା 60 ମାର୍କ, ସବୁଗୁଡ଼ା 60, ସବୁ 60 ମାର୍କର ହେଲା। ମେକାନିକ୍ସ ବି 60 ମାର୍କର ସେଇଭଳିଆ। ତେଣୁ ତମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା 6 ମାର୍କରୁ ଅଧିକା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବନି, 6 ମାର୍କ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଧିକା ପଡିବନି, ଆଉ 1 ମାର୍କଟା ହେଲା ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ ଏଇ ଗ୍ରାଫ ଗୁଡ଼ା 1 ମାର୍କିଆ ପଡିବନି, ଇଏ ପଡିଲେ 1.5 ନହେଲେ 2। ଏଠି 3 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ ବା 4 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ କି ଏଟା 1.5 ମାର୍କ ପଡିବ, ନହେଲେ 2 ମାର୍କ ପଡିବ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଟେବୁଲ କାଟିକି ଡ୍ର କରିବ, ସେ ତ ଟାଇମ ପଳେଇବ, ବହୁତ ଟାଇମ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନେ ରଖିଥିବ, 5 ଥର 6 ଥର ଲେଖା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେଇଥିବ, ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ଆଉ ପେନ୍ ଜମା ରହିବନି। ଗ୍ରାଫ ପଡିଥିବ ମାନେ, ଗ୍ରାଫ ତ 100% ଗୋଟେ ପଡିଥିବ, 100% ଗୋଟେ ପଡିଥିବ ଅତି ଗ୍ରାଫରୁ। ତାହେଲେ ସାଇନ୍ ଇନଭର୍ସ x ହେଇଗଲା, cos ଇନଭର୍ସ x ହେଇଗଲା, ଏଟା ହେଲା x⁴ ଏଟା ହେଲା x⁴ ଏଟା ହେଲା
y इक्वल टू रुट एक्स माने पावर केते y इक्वल टू x टू दी पावर 1/2 चाहिले करी हबो टेबुल काटिकी x रो वैल्यू 0 नबो 0 रो पावर 1/2 1 नबो कैलकुलेटर मारिबो मारिकी टेस्ट करके टेबुल करके ग्राफ टा करिवो एटा हला ग्राफ हला मु एटा मो नोट टारु पढाई देली बोधे एप्लीकेशन ने गोटे पिलार हैंड रिटन नोट टा थिला बाय चांस काले भूल थियो बोली काले बाय चांस को जगह प्रॉब्लम थियो मो नोट टारु मु पढाई दूची हला मैच करि नबो जदि जे एप्लीकेशन ये करथिबो लेखिथिबो एटा मो नोट टारु मैच करि नबो एटा हला y इक्वल टू रुट x एठी टोटल भूल नथिबो टिके भी भूल नथिबो तापर देखो 14 नंबर हला y इक्वल टू एटा हला क्यूब रूट ऑफ x घनमूल जोटा हम कहउछे सो टेबुल नहीं काटिबो टेबुल काटिकी कले ए ग्राफ टा हमर आसीबो हला y तापर y इक्वल टू 1/x रो एटा हुए ग्राफ 1/x रो y इक्वल टू 1/x स्क्वायर देखो एटा थोर थोर टे कंफ्यूजन हुए पिला मानक भितरे 1/x आ 1/x स्क्वायर रो ग्राफ y इक्वल टू गोटे 1/x आ y इक्वल टू 1/x स्क्वायर दुईटा ग्राफ भितरे डिफरेंस कोन जानिचो 1/x रे देखो एटा हिची कर्व टा हला 1/x स्क्वायर कोन आ टिके तळिया हबो आ टिके तळकु माने राय रे बहुत शीघ्र शीघ्र कमी कमी जीवो ना माने धर देखो मु कहूची गोटे हला y इक्वल टू 1/x आ गोटे ग्राफ हला y इक्वल टू 1/x स्क्वायर तो मन रखिबो 1/x ग्राफ टा को भलिया धीरे धीरे एमती खसिबो हला कि 1/x स्क्वायर ग्राफ टा को भलिया हबो एदि सडन खसिबो बहुत शीघ्र खसिबो एटा इनवर्स स्क्वायर लॉ जो सब गुडा थिला ना 1/x क्यू जई थांदा आहुरी शीघ्र खसिथांदा आहुरी कर्व होई थांदा हला तो ए जिंसटा को पिले टिके ध्यान दबो तो एटा देखुछ ना एटा जति कर हबो एटा जति कर हबो तो चाहे टेबुल काटिके देखि परिबो y इक्वल टू 1/x x रो डिफरेंट वैल्यू नबो सेउला 1/x स्क्वायर सेउला डिफरेंट वैल्यू सब टेबुल ने निकिर करिवो हला तो एटा हेगला 1/x स्क्वायर एटा हला e टू दी पावर x रो y इक्वल टू e टू दी पावर x रो एटा ग्राफ तले y इक्वल टू कांस्टेंट रो एटा ग्राफ हिजो y इक्वल टू कांस्टेंट माने y रो वैल्यू धरा जो मु कहली 3 ग्राफ टा को भलिया ड्रा करिवो y इक्वल टू 3 माने एटा हला x एक्सिस एटा हला y एक्सिस y इक्वल टू y रो वैल्यू सब बेले 3 ता माने कोन एटा हला 0 एटा हला 1 एटा हला 2 एटा हला 3 y रो वैल्यू सब बेले 3 फिक्स पैरेलल टू x एक्सिस हबो सेबला y इक्वल टू x रो एटा ग्राफ हबो y इक्वल टू x माने कोन 3 x रो वैल्यू 3 नेले टेबुल सब गुडा टेबुल करके एभले चाहिले तुम करि परिबो x रो वैल्यू नबो y रो वैल्यू 1 नेले एटा 1 हबो 2 नेले एटा भी 2 हबो 3 नेले एटा भी 3 हबो तो से भलिया हबो 0 एटी 1 एटी 2 एटी 3 एटी जगह से भलिया 1 एटी 2 1 रे 1 माने ए पॉइंट टा 2 रे 2 ए पॉइंट टा सिला 3 रे 3 ए पॉइंट टा सिला ए भलिया करि हबो पाराबोला इक्वेशन ऑफ पाराबोला इंपोर्टेंट मन रखियो y स्क्वायर इक्वल टू 4x जानिचो एटा हला तार कर्व टा पाराबोला रो एटा हला कर्व तापर एलिप्स रो इक्वेशन जानिचो x स्क्वायर बाय s स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 हुए एटा हला एलिप्स तापर हाइपरबोला एटा हाइपरबोला हुए x स्क्वायर बाय s स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय स्क्वायर इक्वल टू 1 हुए एटा हला हाइपरबोला रो ग्राफ तो आउ सेबा सर्किल तो जानिचो समस्त सबटु फेवरेट छोट बेलू 6 क्लास रो करि आछो सर्किल हो तो तार इक्वेशन टा हेगला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू s स्क्वायर ताले एटा हेगला हमर कोन सर्किल ओके बुझियार क्लास किछि नथिला मने रखियार जिंस गुडाय थिला गुडाय जिंस मने रखियार थिला एते आउ टोटल यूनिट रे एते जिंस मने रखिया भलिया किछि नाही सत कथा टोटल यूनिट रे पढिबो एते जिंस या पर तो फॉर्मूला आसीबो प्रॉब्लम करिवो किंतु एई जो ग्राफ गुडा प्रथम पढाई देवार उद्देश्य हला तुमे सेमिस्टर सारा 6 मास वर्तमान तुमर फातर टाइम 6 मास गुडा प्रैक्टिस करथो 6 मंथ प्रैक्टिस करथो गोटे ग्राफ डेफिनेटली 100% पाइबो 100% एग्जाम रे गोटे ग्राफ पाइबो सेमिस्टर एग्जाम रे तेणु एगुड़ा को वर्ष सारा ए 6 मास सेमिस्टर सारा तुम प्रैक्टिस करूथबो सब गुडा ग्राफ भलो भाबरे ठीक अछि जे डाउट अछि कि रे के किछि कहइबो के किछि कहइबो कि रे के किछि डाउट अछि ते पचारो सार कॉलेज केबे पाखरु खोलियो कॉलेज केबे पाखरु जिबु तापरे को यूनिफॉर्म हमर प्लस 2 यूनिफॉर्म चेंज होबो ना से यूनिफॉर्म होबो ना वर्तमान घरुआ ड्रेस पिंधि गले गाली देबे किछि डाउट अछि यदि पचारि पारो ना एठू सिलेक्शन कर दियंतु 22 टा ग्राफ मने रहिबोनी पुओ किछि डाउट अछि कि रे आकाश अमरजीत आयुष किछि डाउट अछि आयुष किछि डाउट अछि तृप्ति त्रिपति सौम्य सौमिता श्रुति पुष्पा राम मुन्ना मिर्जा कुआरे किछि डाउट अछि कारी नाइ नो सर ओके मिर्जा क्लास केबरु स्टार्ट हो को क्लास कहउछ ऑनलाइन क्लास कहउछ ना ऑफलाइन क्लास कहउछ ऑनलाइन क्लास तो चली ऑफलाइन क्लास भी चली ऑफलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास भी चली ऑनलाइन क्लास भी चली सर तुम घर ये पाखापाखि कि
ନା ସାର୍ ରାୟରଙ୍ଗପୁର ପାଖାପାଖି। ତାହେଲେ ତମେ ପଳେଇ ଆସ ମେସ୍ ରେ ରହିଯାଅ ଆସିକି ହେଲା। ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହବ ନା ମେସ୍ ଗୁଡ଼ା? ହଁ ମେସ୍ ବି ଅଛି ଆମର। ମୁଁ ଯୋଉଠି ପଢଉଛି ସେଠି ମେସ୍ ଅଛି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆମ କୋଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ମେସ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ମତେ ଫୋନ କରିବ ହେଲା। ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ପଳେଇ ଆସ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ନା କଲେଜ ଟିଉସନ ସବୁ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ରୁଟିନ୍ ଟା କେମିତି ସକାଳୁ? ସକାଳେ ଏଇ ଅନର୍ସ ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ ମଙ୍ଗଳବାର ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହଉଛି ହେଲା। ଗୁରୁବାର କ୍ଲାସ୍ ହଉଛି। ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ତମେ ମତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିବ ନା ନହେଲେ କଲ୍ କରିବନି କେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଥିବ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିବ ନା ମୋ ନମ୍ବରଟା ଅଛି ଯେ। ଆଜ୍ଞା ସେ ନମ୍ବରଟା କଲ୍ କରିବ। ହଉ ଦେଖ ପିଲେ ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ମନେ ରହିବ ତ ନା ଭୁଲିଯିବ ରେ? ମନେ ରହିବ ନା ଭୁଲିଯିବ? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, କଳ୍ପନା, ଶିଲ୍ପା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। ମନେ ରହିବ ସାର୍। ଶୁଣ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। ମୁଁ ଦିନେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବି ପୁଣି ଟେଷ୍ଟ କରିବି ହେଲା। ଟେଷ୍ଟ ଦିନେ କରିବି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସାର୍। ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଠେଇଦେବି। ତମେ ଲେଖି ପଠେଇବ। ଦେଖ ଦେଖ ତମେ +3 ପହଞ୍ଚିଲଣି। ମୋର ତ ଆଶା ଯେତେ ଦୂର ତମେ ଠକ ବୁଦ୍ଧି କରିବନି ହେଲା କି ଠକ ବୁଦ୍ଧି କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ଯେତେ ଦୂର ଆଶା। କଣ ପାଇଁ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତୁମକୁ ଆଉ ଘରେ ଜଗି ରଖିପାରିବେନି ଯେ ଏ ପାଠ ପଢୁଛି ନା ନାହିଁ ପଢୁଛି ନା ନାହିଁ ପଢୁଛି ନା ନାହିଁ ଏମିତି ବସିଥିବେ ପଢ 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 ସେଇଭଳିଆ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଆମେ +3 ପଢିକି ଆମର ଆଉ କଣ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିଲା ଯେ ଆମକୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଘରେ କହିବେ ପଢ 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 ବସିଥିବି ତୁ ବସିକି ପଢ। ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ ପିଲା ନୁହଁ କି? ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ ପିଲା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ଆମ ମାଇଣ୍ଡଟା ଡେଭଲପ। ସତ କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ ପିଲାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡଟା ହେଲା ଡେଭଲପ। ଯୋଉ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଗୋଟେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରରେ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ୟୁପିଏସସି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ପଡୁଛି ବା ୟୁପିଏସସି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଯାହା ପଡୁଛି ବା ଗୋଟେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଧରାଯାଉ ହେଲା। ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଦେଖିବ ଏଜୁକେସନରେ ଗୋଟେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଥିବେ। ଜଣେ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଥିବେ। ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଥିବେ। ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଥିବେ। ରହିଲେ ମୁଖ୍ୟ ରହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଳଟା ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ରହିଲେ ସଚିବ ଯୋଉଗୁଡା ସଚିବ ହେଲା କି ସଚିବ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛ। ତ ଏଜୁକେସନର ସଚିବକୁ ଆଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ଦିଆଯିବ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ। ହେଲ୍ଥର ସଚିବକୁ ଆଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ଦିଆଯିବ କ୍ରୀଡା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ହେଲା କି। ତ ମତେ କୁହ ଯିଏ ଏଜୁକେସନର ସଚିବ ସେ କଣ ଏଜୁକେସନ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢିକି ଆସିଥିଲା କି? ଯିଏ ହେଲ୍ଥର ସଚିବ ସେ କଣ ହେଲ୍ଥ ବିଷୟରେ ମେଡିକାଲ ଡାକ୍ତରୀ ପଢିକି ଆସିଥିଲା କି? ନା। ଯେମିତି ଢେଙ୍କି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ବି ଧାନ କୁଟିବ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ତାକୁ ଯୋଉଠି ଛାଡ଼ିଲେ ବି ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିଲେ ବି ସିଏ ଚଳେଇଦବ। ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି ସେ ଚଳେଇଦବ। କଣ ପାଇଁ? ତା ମାଇଣ୍ଡଟା ଡେଭଲପ। ବୁଝିଗଲା ନା ନାଇଁ? ମାଇଣ୍ଡଟା ହେଲା ଡେଭଲପ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତା ମାଇଣ୍ଡଟା ବହୁତ ଡେଭଲପ। ଯଦି ଗୋଟେ ଡେଭଲପଡ ମାଇଣ୍ଡ ଯଦି ଢେଙ୍କି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ବି ଧାନ କଟିବ ଗୋଟେ ଡେଭଲପଡ ମାଇଣ୍ଡ ଯୋଉଠି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି ସେ ଖେଳ କରିବ। ଆଉ ମାଇଣ୍ଡଟା ଡେଭଲପ ହେବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଉପାୟ କଣ? ପିଲାମାନେ ମତେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କମନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦିଏ ମନେ ପଡିଗଲା ମୁଁ ଟିକେ କହିଦିଏ। ଗୋଟେ କମନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ସବୁ ଛୁଆଙ୍କର ସାର୍ ଆମେ ଯେ ମ୍ୟାଥ ପଢିବା ବା ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଫିଜିକ୍ସ ପଢୁଛ ବା ଯାହାବି ଆମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆମେ ଯୋଉ ପଢୁଛେ A+B ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମତେ କେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। A+B ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ସାର୍ ଏଇଟା କୋଉଠି ଲାଗିବ ଜୀବନରେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କମନ କୋଶ୍ଚିନ୍। ସାର୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆମେ ପଢିବା ସାର୍ ଆମେ ପରିମିତିଟା ବା ଆମେ ଜାଣୁଛେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ବାହାର କରିକି ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଲଜେବ୍ରା ଗୁଡା ଯାହା A+B ର ହୋଲ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଫର୍ମୁଲା କିଏ ଧରାଯାଉ ତୁମକୁ କହିଲା ହଉଛି 22 ର ସ୍କୋୟାର ବାହାର କର ବା 23 ର ସ୍କୋୟାର କିଏ ସାର୍ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାରେ ଭାଙ୍ଗିକି କରୁଛି 20+2 ତାର ସ୍କୋୟାର ସମସ୍ତେ ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କାଲକୁଲେଟର ମାରି ଦଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ବି ଗୁଣନ କରିଦଉଛନ୍ତି ଇଜିଲି ବାହାରି ଯାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୁଣ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢିବାର ଦୁଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଗୋଟେ ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା କଣ କହିଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ୟୁଜ୍ ହଉଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ୟୁଜ୍ ହଉଛି ଯୋଉ ଭଳିଆ କି ଡେରିଭେଟିଭ ୟୁଜ୍ ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ। ତୁମେ ୟୁଜ୍ କର ନ କର ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ପାର୍ସିଆଲ ଡେରିଭେଟିଭ ୟୁଜ୍ ହଉଛି। ୟୁଜ୍ ହଉଛି ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ୟୁଜ୍ ହଉନି କିନ୍ତୁ ୟୁଜ୍ ହଉଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ବି ୟୁଜ୍ ହଉଛି। ଆଉ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ତୁମେ କହୁଛ ଯେ ୟୁଜ୍ ହଉଛି ପରିମିତିଟା ୟୁଜ୍ ହଉଛି ଜିଓମେଟ୍ରି ପାର୍ଟଟା ୟୁଜ୍ ହଉଛି। ଆଉ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଆମର ପିଲା କୁହନ୍ତି ୟୁଜ୍ ହଉନି ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ୟୁଜ୍ ହଉନି କହିବେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନଟା ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ୟୁଜ୍ ହଉନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ କରାଯିବ? ବଡ ବଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଗୁଡାକୁ କଣ ପାଇଁ ସବୁ କରାଯିବ? ବଡ ବଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ କରାଯିବ କଣ ନା ଶୁଣ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ମାଇଣ୍ଡଟା ଡେଭଲପ ହେଇଯାଏ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଏନାଲିଟିକ ହେଇଯାଏ। ଦେଖିବ ତୁମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଛୁଆଙ୍କୁ ବଡ କଡା ଲାଗିବ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଫିଜିକ୍ସ ହଉ ବା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହଉ ପିଲାଙ୍କୁ ବଡ କଡା ଲାଗେ କଣ ପାଇଁ? ଇଏ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କାଲକୁଲେସନ କିଏ ଏତେ କରିବ ଗୁଣନ ହରଣ ଯୋଗ ବିୟୋଗ ସେ ବହୁତ ଅଛି 3 to 10 ବଡ ବଡ ସବୁ ଗୁଣନ ଦେଇଛି ମାନେ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ତମ ମାଇଣ୍ଡଟା ବିଲ୍ଡ ହଉଛି। ଯୋଉ ଭଳିଆ ତମେ ଧରାଯାଉ ସପୋଜ ଜିମ୍ କୁ ଯିବ ଦେଖି ସେଠି ଦୌଡ଼ିବ ସେଠି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବ ବଡିଟାକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ନା। କିନ୍ତୁ ତମେ କଣ ଜାଣିଛ ଯେ ମୋର ବଡିଟାକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ମାନେ ମୋ ବଡିଟା ବିଲ୍ଡ ହଉଛି ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ ତିଆରି ହେଇଯିବ ପୁରା ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ବଡିକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ମାନେ ବଡି ବିଲ୍ଡ ହଉଛି ବଡି ବିଲ୍ଡର ବଡି ବିଲ୍ଡ ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ ମାଇଣ୍ଡକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ମାନେ ମାଇଣ୍ଡଟା ବିଲ୍ଡ ହଉଛି। ତମର ଏଇ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡଟା ଅଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡଟା ଅଛି ଏଇଠି ହେଲା ଏପଟେ 3 ପ୍ୟାକ୍ ଏପଟେ 3 ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲା 6 ପ୍ୟାକ୍ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥିବ।
যদি ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ତୁମେ କରିବ ମାଇଣ୍ଡକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡ ହବ, ବଡିକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ବଡି ବିଲ୍ଡ ହେଇଯିବ, ଏ ହେଲା କଥା। ଆଉ ଥରେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଆମର ଯେମିତି ବଡି ବିଲ୍ଡରଙ୍କ ଯେମିତି ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ ବଡିଟା ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଆମର ଯଦି ମାଇଣ୍ଡଟା ଠିକ ବିଲ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ଠିକ ହିସାବରେ, ଯଦି ଆମର ମାଇଣ୍ଡରେ ଯଦି ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ ଏପଟେ ଥ୍ରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଏପଟେ ଥ୍ରୀ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଉଛି ଭିତରେ ଭିତରେ, ଆମକୁ ଯୋଉଠି ଛାଡ଼ିଲେ ବି ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଡେଭଲପ ମାଇଣ୍ଡ କହିଲି ପରା, ଡେଭଲପ ମାଇଣ୍ଡ ଯାହା ବି କରିବ ଟପ୍ କରିବ, ଯାହା ବି କରିବ ଟପ୍, ତାର ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେ କରିବ ପୁରା ଟପ୍ କରିବ। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଡେଭଲପ କରିବା ଟାଇମ ତମର ଏଇଟା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ +2 ଆଉ +3 ଏଇ ଟାଇମରେ ମାଇଣ୍ଡ ଡେଭଲପ ହବ। +3 ପରେ ତ ତୁମ ୟୁ ଆର୍ ଏଲିଜିବୁଲ ଟୁ ବିକମ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର। ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ତୁମେ ୟୁପିଏସସି ଦେଇପାରିବ, ୟୁପିଏସସି ଦେଇପାରିବ +3 ସରିଲା ପରେ। ତେଣୁ ୟୁପିଏସସି ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବ କୋଉ ଭଳିଆ, ଏଇଟା ପଢିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବ ନା, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କରିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବ, ଫିଜିକ୍ସ ପଢିବ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଡେଭଲପ ହବ ଫିଜିକ୍ସ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ପଢିବ ଯିଏ, ମାଇଣ୍ଡଟା ସବୁ ବହୁତ ଡେଭଲପ ହେଇଯିବ। ତମେ ଚିନ୍ତା କର, ତମେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବେ ତ କରିପାରିବନି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଯେହେତୁ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ +2 ପାସ୍ କଲା, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ +2 ପାସ୍ କଲା, ତୁମେ ବି +2 ପାସ୍ କଲ, ସେ ସାଙ୍ଗଟା କିଛି ପାଠ ପଢିଲା ନାହିଁ, +2 ପରେ ବହୁତ ପିଲା ଛାଡ଼ିଦେବେନି କି, ତୁମ ସାଙ୍ଗ ବି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ବହୁତ ପିଲା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତୁମେ +2 ପଢିଲ, +2 ପଢି ସାରିଲା ପରେ +3 ପଢିଲ, ହେଲା, +3 ପଢି ସାରିଲା ପରେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ବା 4.5 ବର୍ଷ ପରେ, 3 ବର୍ଷ ପରେ ତା ସହିତ ତୁମର ଦେଖା ହବ। ଏଟା ସତ କଥା କହୁଛି, ପୁରା ନିରାଟ ସତ। ଏବେ ତୁମେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, +3 ସରିଲା ପରେ ଫିଲ୍ କରିବ, ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲି କହିଥିଲେ। 3 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ତୁମର ଦେଖା କରିବ, ଦେଖିବ ତାର ଥିଙ୍କିଂ ଆଉ ତୁମର ଥିଙ୍କିଂ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବ। ତାର ଥିଙ୍କିଂ ଆଉ ତମର ଥିଙ୍କିଂ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବ, ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ, ତାର ଥିଙ୍କିଂ ତମର ଥିଙ୍କିଂ। ଯୋଉ ଭଳିଆ କି ତୁମେ ଫିଲ୍ କରୁଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯୋଉ ସାଙ୍ଗଟା ତୁମର ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ଛାଡି ଦେଇଥିଲା, ବା ଯୋଉ ସାଙ୍ଗଟା ତୁମର କ୍ଲାସ୍ 6 7 ଛାଡ଼ିଥିଲା, ଏବେ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଟାଇମ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆମ 7 କ୍ଲାସରେ ବି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ ଦଉଥିଲେ, ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ହଉଥିଲା ଆମର, ହେଲା କି। ତେଣୁ ଛୁଆ 7 କ୍ଲାସରେ ବି ଫେଲ ହେଇକି ରହିଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ +2 ପଢିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ +3 କଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଜି କଲେ, ଯେତେବେଳେ ପିଜି ପରେ ଆମର ସେ ସାଙ୍ଗଗୁଡ଼ା ସହିତ ଦେଖା ହଉଛି, ମାନେ ଥିଙ୍କିଂ ହିଁ ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଥିଙ୍କିଂ ହିଁ ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରେଞ୍ଜରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଗୋଟେ ସମାନ ସିଚୁଏସନକୁ ତମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସିଚୁଏସନରେ ଦେଖିବ, ସେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସିଚୁଏସନରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବ। ମାନେ ଘଟଣା ହେଲା, ତୁମେ ବସରେ ଧରାଯାଉ ଯାଉଛ, ବସରେ ସପୋଜ ଯାଉଛ, ବସରେ ଯାଉଛ, ବସ୍ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଇଛି, ବସ୍ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଇଛି, ତମେ ସବୁ ବସରେ ଯାଉଛ, ହେଲା, ଗୋଟେ କହିଦିଏ, ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାଟା କହିଦିଏ। ବସରେ ଯାଉଛ, ବସ୍ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଇଛି, ତମେ ବସିଛ, ତମ ପାଖରେ ତମ ସେ ସାଙ୍ଗଟା ବସିଛି, ଠିକ ଅଛି। ତ ବସରେ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା, ହଠାତ୍ ଜଣେ ବସରେ ପାଟିକଲା, ମୋ ପକେଟ ମାର ହେଇଗଲା, ମାନେ ପକେଟରୁ ମନି ପର୍ସଟା ଗାୟବ, କିଏ ନେଇଗଲା, ପକେଟ କାଟିକି ନେଇଗଲା। ତ ତୁମେ ସେଠୁ କଣ ଭାବିବ, ତୁମେ ସେଠୁ ଭାବିବ ଯେ ବସ୍ ଭିଡ଼ ହଉଛି, ପକେଟ ମାର ହଉଛି, ତେଣୁ ଜଗି ରଖିକି ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ବସ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ରଖେ, ବସ୍ ଭିଡ଼ ହଉଛି, ତମର ସେଇଟା ଭାବିଲ, ତୁମେ ସେଇଟା ଭାବିଲ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କଣ ଭାବିବ, ଯିଏ ପାଠଶାଠ ପଢିନି, ଯିଏ ପାଠଶାଠ ପଢିନି, ଯାହାର ମାଇଣ୍ଡଟା ନେର, ସିଏ କଣ ଭାବିବ, ଇସ୍, ପଇସା ଇନକମ କରିବାର ତ ବଢିଆ ମାଧ୍ୟମ ଆସିଗଲା ଏଇଟା, ବସ୍ ଭିଡ଼ ହେଇଥିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ପକେଟରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଚାଲିଗଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ କାଲି ପାଖରୁ ପକେଟ ମାର କରିବି। ସେ ସେଠୁ ସେ ସନ୍ଦେଶ ପାଇଲା ଯେ ପକେଟ ମାରଟା ଦେଖ କେତେ ସହଜ, ସେ ଲୋକଟା ଜାଣିପାରିଲାନି ତାର ପକେଟ ମାର ହେଇଯାଇଛି, ବୁଝିଲା କି। ତେଣୁ ଘଟଣା ଘଟିକି ସମାନ, ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକର ପକେଟ ମାର ହେଇଛି, ଘଟଣା ଘଟିକି ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଲୋକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବିଲେ। ଜଣେ ଭାବିଲା ମୁଁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ମନି ପର୍ସଟା ରଖିବି, ମୁଁ ଏଜୁକେଟେଡ ଏଜୁକେଟେଡ ଲୋକ ସେଥିରେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବି ରଖିବି, ଏସବୁ ଭଲ ନୁହଁ। ଆଉ ଯିଏ ପାଠଶାଠ ପଢିନି, ମାଇଣ୍ଡ ନେର, ସିଏ କଣ ଭାବିଥିଲା, ସିଏ ଭାବିଥିଲା ଯେ ମୁଁ କାଲି ପାଖରୁ ବସରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆପର ପକେଟ ମାର କରିବି, କେହି ତ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପକେଟ ମାର କରିଦେବି। ତ କଥା ହଉଛି ସେଇଆ। ତେଣୁ ସିଚୁଏସନ, ଗୋଟେ ସମାନ ସିଚୁଏସନ ଥିବ, ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ମାଇଣ୍ଡଟା କୋଉ ହିସାବରେ ଡେଭଲପ ହଉଛି। ଆଉ ମାଇଣ୍ଡଟା ଡେଭଲପ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କଣ ହବ, ପାଠ ସହିତ ଲାଗି ରହିଲେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଡେଭଲପ ହବ ନା, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି, ତୁମେ ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ ନେଇଛ, ବା ଯିଏ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଅନର୍ସ ବି ନେଇଥିବ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ କଥା ବି ମୁଁ କହୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ପାଠଟାକୁ ତୁମେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ପଢିବ, ତମେ ଭାବିବନି ଯେ ଏଇଟା ମୋର ଜୀବନରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର ହବ। ତୁମେ ସବୁଠୁ ବଡ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ପରା ମାଇଣ୍ଡଟା ବିଲ୍ଡ ହଉଛି, ମାଇଣ୍ଡଟା ମୋର ବିଲ୍ଡ ହଉଛି, ସେଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ କଥା। ତାପରେ ଗତ କ୍ଲାସରେ ବି ଯୋଉ ଭଳିଆ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଫିଜିକ୍ସର ଲାଷ୍ଟଟା ଯାଇକି କୋଉଠି ରହିଲା, ଗତ ଗତ କ୍ଲାସ ଯିଏ କରିଥିବ ସେମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ, ଲାଷ୍ଟଟା ଯାଇକି ଆମର କୋଉଠି ରହିଲା, ଫିଜିକ୍ସର ତ ଏଇଠି ରହିଲା, ଏଇଟା ହେଲା ରାସ୍ତାଟା, ଫିଜିକ୍ସ ରାସ୍ତା, ଏପଟେ ଅଛି ରାସ୍ତା, ଲାଷ୍ଟଟା ତ ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା, ଲାଷ୍ଟଟା ତ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତରେ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ା କିଏ ତାର +3 କରି ସାରିଲା ପରେ, କିଏ ତାର ବିଏଡ୍ କରିକି ଟିଚର ହେଇଗଲା, କିଏ ତାର ସାଇଡ୍ରେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି କୋର୍ସ କରିକି ସେପଟେ ଚାକିରି ପାଇଲା, ସେଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମର ସିଧା ରାସ୍ତାଟା କଣ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ସିଧା ରାସ୍ତା ଆମର ଚାଲିଛି, ରିସର୍ଚ୍ଚଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କଣ ହବ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ହିଁ ତ କରିବା ନା, ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ, ସେ ତା ବାବଦକୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇବ, ଇନକମ କରିବ, ପଇସା ପାଇବ, ଇନକମ କରିବ, ସେଟା ବଡ କଥା ନୁହଁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଇଏ ହେଲା କଥା। ହଉ ଶୁଣ, ତ ଏଇଟା ତୁମେ ଶୁଣ, ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ଭାବରେ ଇଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିବ, କଣ ଏଇ ଗ୍ରାଫ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିବ। ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଚାରିବି, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସକୁ ଇଏ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଗୁଡ଼ା ବାଛିଦେବି ନା ସବୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ, କୁହ, ଏଗୁଡ଼ା ବାଛିଦେବି ନା ସବୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ, ନା ପରେ ବାଛିବା, କଣ କହୁଛ, ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ସବୁ ହେଲା।
ସବୁ ଶୁଣ ଯିଏ ଯିଏ ଚାହୁଁଛି ଏକ୍ଜାମ ରେ 98%, 99% ରଖିବ, ସେ ତ ସବୁଗୁଡା ଗ୍ରାଫ ପଢା କରିକି ଯିବ ନା। ଆଉ ଯିଏ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋର 60%, 70%, 80% ହେଇଗଲେ ବି ଚଳିବ, ତା ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ବାଛି ଦିଆଯିବ। ନହେଲେ କହିବ ମୁଁ କେତେବେଳେ ପରେ ବାଛିଦେବି। ହେଲା, ବୁଝିହେଲା ତ? ବୁଝିହେଲା କିରେ? ଆଉ ପଢିଆ, ମେକାନିକ୍ସ ପଢିଆ ନା କଣ କହୁଛ? ନା ଯେତିକି ଥିବ ଯାହା କହିବ ପିଲେ। ଆଉ ପଢିଆ ନା ଥିବ? ଆୟୁଷ, ଅମରଜିତ, କେତେ ଟାଇମ ହେଲାଣି? ଆଉ ପଢେଇବି ନାରେ ଥିବ? ଶିଲ୍ପା, ସୌମ୍ୟ, ସୌମିତା, ଶ୍ରୁତି, ପୁଷ୍ପା। ସାର୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସରେ କ'ଣ ପଢ଼ାଇଥିଲା? ଏଇଟା ଏତିକି ଟିକେ ପଢ଼େଇଥିଲି। ଦେଖ ଏଇଟା ପଢ଼େଇଥିଲି ଖାଲି, ଏଇଠୁ ଏତିକି ପଢ଼େଇଥିଲି। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ତୁମେ ଦେଖିନ କି? ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେଟା ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓଟା। ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦବାନି ଭାବୁଛି, ନା ଦେଇଦବା? ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପଢ଼େଇଥିଲି। ଫଙ୍କସନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଡୋମେନ୍ ରେଞ୍ଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କହିଥିଲି। ହେଲା, ଦେଖିଦବ ଭିଡ଼ିଓଟା, ମୋତେ ନହେଲେ ମେସେଜ କରିଦବ, ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କଟା ଦେଇଦେବି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆಪ್ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛ ଯେ ଦେଇଥିଲି। ପରେ ଯିଏ ଜଏନ୍ କରିବ ସେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଲିଙ୍କ ଗୁଡ଼ା ପାଇବନି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ କି, ଯିଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଧରାଯାଉ ଆଜି ଜଏନ୍ କଲା, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଯିଏ ଆଜି ଜଏନ୍ କଲା, ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କଟା ଦିଆଯାଇଥିବ ସେ ପାଇବନି। ସେଇ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ବି ଜଏନ୍ କରିଯିବ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ କରିଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ମାସେ ତଳେ ବି ଯେଉଁ ଲିଙ୍କଟା ଦିଆଯାଇଥିବ ସେଟା ବି ପାଇଯିବ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପର ଲିଙ୍କଟା ପିଲେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ। ହେଲା, ପାଠ ପଢ଼ା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଟେଲିଗ୍ରାମଟା ଭଲ। ପାଠ ପଢ଼ା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ପର ଗୁଡ଼ା ବି ଜାଣିପାରିବ। ପରେ ପରେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଯାହା କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି ବି ସବୁ ଜାଣିପାରିବ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ। ଲିଙ୍କଟା ଦେଇ ଦେଇଥିବି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ, ନହେଲେ ଦେଇଦେବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ, ନହେଲେ ଦେଇଦେବି। ହେଲା, ହଉ ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ମେକାନିକ୍ସ ସବୁ ପଢ଼ିଆ ନି ଆଜି ତାହେଲେ? ଯାହା କହିବ ପିଲେ, ନୂଆ ନୂଆ ଆଡମିସନ ହେଇଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଫୋର୍ସଫୁଲି ବସେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ 1 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ୍ କିଛି ନୁହଁ, 1 ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା ନିହାତି ହବା କଥା। ଥାଉ ତାହେଲେ ପିଲେ, ହେଲା, ଥାଉ, ନେକ୍ସଟ କରିବା ଆଉ। ଓକେ, ବାଏ ବାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଦେଖା ହବା କାଲି ପରଦିନ ଦେଖା ହବା ପିଲେ। ହେଲା, ବାଏ ବାଏ, गुड ଅଲ୍ ଦ नाइट। ବେଷ୍ଟ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ।